안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 4일 목요일 사도행전 24장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 사도행전 24장 바울을 고발하다. 닷새 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한 변호사 더둘로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고발하니라. 바울을 부르매 더둘로가 고발하여 이르되 벨릭스 각하여, 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또 이 민족이 당신의 선견으로 말미암아 여러 가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다. 당신을 더 괴롭게 아니하려 하여 우리가 대강 여짜옵나니 관용하여 들으시기를 원하나이다. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라. 천하에 흩어진 유대인을 다 소요하게 하는 자요 나사렛 이단의 우두머리라. 그가 또 성전을 더럽게 하려 함으로 우리가 잡았사오니 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다 하니 유대인들도 이에 참가하여 이 말이 옳다 주장하니라. 총독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니 그가 대답하되 당신이 여러 해 전부터 이 민족의 재판장 된 것을 내가 알고 내 사건에 대하여 기꺼이 변명하나이다. 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지 열 이틀밖에 안 되었고 그들은 내가 성전에서 누구와 변론하는 것이나 회당 또는 시중에서 무리를 소동하게 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 고발하는 모든 일에 대하여 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다. 그러나 이것을 당신께 고백하리이다. 나는 그들이 이단이라 하는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다. 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심에 거리낌이 없기를 힘쓰나이다. 여러 해 만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 드리는 중에 내가 결례를 행하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다. 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 그들이 만일 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이요. 그렇지 않으면 이 사람들이 내가 공회 앞에 섰을 때에 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 오직 내가 그들 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한 이 한 소리만 있을 따름이니이다. 하니 벨릭스가 이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 고로 연기하여 이르되 천부장 루시아가 내려오거든 너희 일을 처결하리라 하고 백부장에게 명하여 바울을 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌보아 주는 것을 금하지 말라 하니라. 수일 후에 벨릭스가 그 아내 유대 여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘 바울이 의와 절제와 장차 오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라. 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 고로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. 이태가 지난 후 보르기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어받으니 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울을 구류하여 두니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Acts chapter 24. The trial before Felix. 5 days later, the high priest Ananias went down to Caesarea with some of the elders and a lawyer named Tertullus, and they brought their charges against Paul before the governor. When Paul was called in, Tertullus presented his case before Felix. We have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. Everywhere and in every way
most excellent Felix. We acknowledge this with profound gratitude. But in order not to weary you further, I would request that you be kind enough to hear us briefly. We have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect, and even tried to desecrate the temple. So we seized him. By examining him yourself, you will be able to learn the truth about all these charges we are bringing against him. The Jews joined in the accusation, asserting that these things were true. When the governor motioned for him to speak, Paul replied, I know that for a number of years you have been a judge over this nation, so I gladly make my defense. You can easily verify that no more than 12 days ago I went up to Jerusalem to worship. My accusers did not find me arguing with anyone at the temple, or stirring up a crowd in the synagogues, or anywhere else in the city. And they cannot prove to you the charges they are now making against me. However, I admit that I worship the God of our fathers as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that agrees with the law and that is written in the prophets, and I have the same hope in God as this man, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. After an absence of several years, I came to Jerusalem to bring my people gifts for the poor and to present offerings. I was ceremonially clean when they found me in the temple courts doing this. There was no crowd with me, nor was I involved in any disturbance. But there are some Jews from the province of Asia who ought to be here before you and bring charges if they have anything against me. Or these who are here should state what crime they found in me when I stood before the Sanhedrin. Unless it was this one thing I shouted as I stood in their presence. It is concerning the resurrection of the dead that I am on trial before you today. Then Felix, who was well acquainted with the way, adjourned the proceedings. When Lysias the commander comes, he said, I will decide your case. He ordered the centurion to keep Paul under guard, but to give him some freedom and permit his friends to take care of his needs. Several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was a Jewess. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. As Paul discoursed on righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and said, That's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you. At the same time, he was hoping that Paul would offer him a bribe. So he sent for him frequently and talked with him. When 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus. But because Felix wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in prison. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 使徒の働き第24章。5日後、大祭司アナニアは
数人の長老たち、およびテルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴した。パウロが呼び出され、テルティロが訴えを述べ始めた。フェリクス閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を享受しております。また、閣下のご配慮により、この国に改革が進行しております。私たちはあらゆる面で、また至るところでこのことを認め、心から感謝しております。さて、これ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが手短に申し上げることをご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについてよくお分かりいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張した。その時、総督がパウロに話すよう合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司って来られたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争したり、群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また、今私を訴えていることについて、彼らは閣下に証明できないはずです。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って私たちの戦場の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。さて私は同胞に対して施しをするために、また捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。その捧げ物をし、私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず、騒ぎもありませんでした。ただ、アジアから来たユダヤ人が数人いました。もしその人たちに私に対して何か非難したいことがあるなら、彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。そうでなければ、ここにいる人たちが最高法院の前に立っていた時の私に、
どんな不正を見つけたのかを言うべきです。私は彼らの中に立って、ただ一言、死者の復活のことで、私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだに過ぎません。フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってきたら、お前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように、しかしある程度の自由を与え、仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにと命じた。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻、ドルシラと共にやってきて、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制と来るべき裁きについて論じたので、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい。折を見てまた呼ぶことにすると言った。また同時にフェリクスにはパウロから金をもらいたいした心があったので、何度もパウロを呼び出して語り合った。2年が過ぎ、ポルキウス・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいた. 아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘의 이야기에서는 바울이 사람들에게 고발당하여서 총독 벨릭스 앞에 서서 자신의 이야기를 변명합니다. 자신은 하나님을 섬기고 있고 또 율법과 선지자들의 글을 모두 믿고 있으며 또 하나님께 대하여 소망을 갖고 있는데 그것이 의인과 악인에 대한 부활이 있다라는 것을 이야기합니다. 그러면서 16절에 이것으로 말미암아 하나님과 사람 앞에 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓰니라 라고 말하고 있습니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 양심의 거리낌이 없이 라는 말인데요. 그래서 일본어 성경에서는 료심오 타모츠요니 료심오 타모츠요니 라고 말하고 있습니다. 네, 양심을 지키기 위해 자기도 항상 양심의 거리낌이 없이 힘쓴다 라고 고백한 바울을 보면서 우리도 어떠한 일에든지 양심의 거리낌이 없이 우리가 믿는 하나님을 그대로 믿고 또 우리만 믿을 뿐 아니라 아직 믿지 않는 자들에게 전하는 그런 삶을 계속해서 살아가시는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다. 점점 추워지는 날씨 속에서 여러분들 모두 건강하시기를 기도하며 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 따뜻하시고 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.